नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को प्लांट प्लांटर आउ गोटे भिडियो को स्वागत। आम ये भिडियो अनेक प्लांट सम्बन्ध जाना जहाँकि रही अमृतभंडा गछ। अमृतभंडा गछर उपकारिता तार औषधीय गुण और व्यवहार केमी कराए से विषय में संपूर्ण आलोचना करवा भिडियो। आम समस्त आम घर बाड़ी में अमृतभंडा गछ लगे था कि आप जानते कि यही गछटी केवल एक साधारण गछ नुहे बरं यह एक चलती औषधालय बा मेडिकल बोली आम कहीपर। कहीं अमृतभंडार फल ठार आरंभ कर यार पत्र और मंजी पर्यंत सबुथ एमती किसी चमत्कारी गुण रही जहाँ आपण को बड़ बड़ रोग रक्षा कर विशेषकर डेंगू ज्वर समय यह एमती काम करे से विषय में आम संपूर्ण आलोचना करवा भिडियो। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। जदि चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करनी। तो चलते आम भिडियो आरंभ करने पूर्व गछटी को देखी ना आप जो रही अमृतभंडा गछ ये अच्छी आप अमृतभंडा गछ देखो ये हूँ आप अमृतभंडा गछ जिते बड़े ये गछटी फल ग्रीन आकार रही है आम भेजिटेबल आकार व्यवहार करें भेजिटेबल आकार व्यवहार करते बड़े पाची जाए येलो हो जाए येलो हो गले आम आपको फल रूप में व्यवहार करूँ फ्रुट रूप में फल रूप में व्यवहार करें कंचा माने खाईदे पाचिगले आम कौन खाईपर कि तरकारी कर पाचिगले आम समस्त प्रिय रही है पाचिला अमृतभंडा। ता सहित ये रही जो मंजी ये मंजीटा को आम व्यवहार करूँ औषध गुण आम जाना और ये क्षीर बाहरी था अमृतभंडार आम जाने क्षीर बाहरी था तो क्षीर में बहुत गुड़े चमत्कारी गुण रही है आम सौंदर्य वृद्धि व्यवहार करता। पाचिला अमृतभंडा तो समस्त प्रिय समस्त जानते काटिक आम खाई था। तो आगे चलते भिडियो को आरंभ करवा कौन कौन सब रही बेनिफिट गुड़िक आलोचना करवा। देखो अमृतभंडा आम जहाँ कहूचे इंग्रेजी में पपाया प्लांट बोली कहूचे यह हूँ इंग्लीश ना पपाया प्लांट और आपको वैज्ञानिक माने ना देते करिका पपाया साइंटिफिक नेम हूँ करिका पपाया। पपायाटा ये कहीं दिखाई ये गोटे एंजाइम अच्छी पपेन बोली पपेन एंजाइमटा आमर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत उपकारी ये पपेन एंजाइम थी जो आम ना देचे पपाया बोली। तो वैज्ञानिक मैंने देते ना आम चलतु आरंभ करवा बर्तमान जो रही आपंकर अमृतभंडा गछ केवल एक स्वादिष्ट फल दिए ना यार गचर संपूर्ण अंश गुड़िक व्यवहार उपयोगी रही है जमीक रही पत्र फल मंजी और क्षीर ये सब औषधीय गुण भरपूर मात्रा रही जहाँपाई आपको आम वरदान सदृश भाव धरीचे। तो आप देखो आम देखा आगे कौन रही मुख्य उपकारितार अमृतभंडा पत्र सम्बन्ध आलोचना करिए। बर्तमान अमृतभंडा पत्र आम जानी अमृतभंडा पत्र बहुत व्यवहार आम कर पिला बेले खेलवा समय आम पिला बेले अमृतभंडा डाल को खेलीचे छोट पिला बेले थिबा बेले आम नली तार जो रही बहुत जगह व्यवहार करें पानी पीवा हो कि आम कौ जगह पाइप भाया लगे व्यवहार करें छाड़ आम छोट पिला बेले दिन कथा। बर्तमान आम देखा तार जो उपकारिता सब कौन कौन रही देख अमृतभंडा पत्र डेंगू ज्वर समय काम दिए डेंगू कि मलेरिया ज्वर हेले शरीर में प्लेटलेट्स बहुत शीघ्र कमी जाए यही समय अमृतभंडा पत्र रस एक संजीवनी भाई काम करें प्लेटलेट बा ज्वर रक्त कणिका को बढ़ाई था प्लेटलेट जो रही आम जाचे आम रक्त रक्त को आम इंग्लीश कही था ब्लड ब्लड रे 3 प्रकार कणिका रही गोटे रही श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल्स कहे गोटे रही रेड ब्लड सेल्स जो रक्त लाल देखा जाए ये रही हेमोग्लोबिन रही आम जा प्लेटलेट्स जोटा कि कौन करे जिते बड़े आमर खंडिया हो जाए क्षत हो जाए आम शरीर ये प्लेटलेट रहा जो से खंडिया जगह जल्दी भरी जाए रक्त जमाट बांधि जाए। तो ये प्लेटलेट्स जदि नमर बहुत क्षति हो देहर तेणु ये डेंगू ज्वर समय कौन करे ना डेंगू ज्वर हेले प्लेटलेट गुड़ कमी जाए तेणु आम जब रसटा को व्यवहार करुचे से आमर जो रही प्लेटलेट को बढ़ाई था रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई था इम्यूनिटी पावर आम शरीर बढ़ाई था जब आम पत्रटी को खाऊे रसटी व्यवहार करुचे ताले केमती आप जानिले किसी सफा कंचा पत्र नहीं भल भाव में बाटी दे कपड़ा छाणी तार रस बाहर करके आम 2 ରୁ 3 चामच रस पीवा द्वारा ज्वर से अभूतपूर्व लाभ मिलता है। ताले यहाँ रही अमृतभंडा पत्रर फायदा। तो आम जाना आगक अमृतभंडार फल समस्त आम अमृतभंडा फल खाइचे पाचिला अमृतभंडा समस्त प्रिय रही है। कंचा अमृतभंडा को आमर विभिन्न प्रकार तरकारी जमीक डालमा हो सतुला हो भजा हो कि बहुत प्रकार तरकारी पकईकि आम खाई था।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଫଳ ରହିଛି କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ଆମର ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ପପାୟା ନାଁଟା ରହିଛି। ଯେଉଁ ପପାୟା ନାଁଟା ହେଇଛି କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ପପେନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍। ଏଠି ପପେନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଲେ ଆମର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ବଦହଜମି କିମ୍ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ କରିଥାଏ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ନର୍ମାଲି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରହିଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଧରୁଛେ। ଏ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଝାଡ଼ା ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଠିକ୍ରେ, ବା ଆମର ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ ଆମେ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁ ନାହିଁ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେଇଥାଏ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ଟି ରହିଛି ଏଇଟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତାକୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଖାଇବା କିମ୍ବା ଫଳ ପାଚିଲା ଫଳ ବି ଖାଇପାରିବା। ତ ସେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ରୋଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଖାଇଦେଉଛେ ଏଇ ଫଳଟିକୁ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ 30 ଦିନ ଲଗାତାର କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ଯେମିତିକି 2-3 ଥରରେ ଖାଇପାରିବେ, ମାନେ ଭଜା ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2-3 ଥର କରି ଖାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାସ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଦେହର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଗୋଟେ ତେଜ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଫୁର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ବି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଲୋକଟା କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମ ସହଜ କରେ, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ, କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଥିବାରୁ ଏହା ଓଜନ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓଜନ କମାଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଖିର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଭିଟାମିନ୍ ଆମେ ଏ ଜାଣିଛେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ତାମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯଦି ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି ତ ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ତ୍ୱଚାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ବା ଗ୍ଲୋ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ୍ୱଚାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫେସ୍ରେ ଯଦି ଗ୍ଲୋ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ତେଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଲ୍ପ ଅଛି, ପଲ୍ପ ମାନେ କ'ଣ, ରସ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପଲ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପପାୟା ପଲ୍ପ ବା ତାକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ରସ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରସ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମ ତ୍ୱଚାରେ, ତାହେଲେ ଆମର ତ୍ୱଚାରେ ତେଜ ଆସିଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରଣ, କଳା ଦାଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍, ଏଥିରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାର ପୋଟାସିୟମ୍ ରହିଛି, ତା'ର ପୋଟାସିୟମ୍ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି K, ତାକୁ ପୋଟାସିୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆମ କ'ଣ କରେ, ରକ୍ତରେ ବିପି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରେ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭିଟାମିନ୍ K ବିପି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରେ। ବିପି ଆମର ଯଦି ରହିଛି ଦେହରେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ପୋଟାସିୟମ୍। ତ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଚମକ ପାଇଁ, ତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ଏବଂ କ୍ଷୀର, ସିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଟେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ବହୁତ କ୍ଷତ ଦେଇଛେ, ମଜା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖୁ କେମିତି ବାହାରୁଛି, କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରସଟା ବାହାରେ ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିଭର ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଯକୃତ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତ ଲିଭର ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଲିଭରକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲିଭର, ଆମର ଯେଉଁ ଲିଭର ରହିଛି ଦେହରେ, ଏହା ଏମିତି ଏକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କାଟି ବି ଦେଉନା, ଏଇଟା ଯଦି ଲିଭରଟା ଆମେ ତାକୁ କାଟି ଦେଉ ତାହେଲେ ସେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲିଭର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିଛି ମଞ୍ଜି। ଆମେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ଆମେ ଭୁଲ କରି ବସିଥାଉ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ଆମ ଲିଭର ଏବଂ କିଡନୀକୁ ସଫା ବା ଡିଟକ୍ସ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପେଟରେ ଥିବା କୃମି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆମ ପେଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୃମି, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ, କୃମି ବୋଲି କହୁଛେ, କୃମି ରହିଲେ ନିଦ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏନି, ଦେହର ଚମକୁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ।
କୃମି ଯଦି ଦେହରେ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ କୃମି ମଧ୍ୟ ସଫା ହେଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେମିତି ଖାଇବା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେଉଛେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ମହୁ ସହ କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ସହ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିଥାଏ। ଚର୍ମରୋଗ ଗଛର କ୍ଷୀରକୁ ଯାଦୁ କାଛୁ କିମ୍ବା ବ୍ରଣରେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ଯଦି ଆମର ଦେହରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗକୁ ଭଲ କରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାର ରହିଛି ଔଷଧ ଗୁଣ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହାର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମର ରହିଛି ପତ୍ର, ଫଳ, ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କ୍ଷୀର, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଲାଟେକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଆମେ ଆକୁ ସବୁ ଖାଇବା ଆମ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ଅଧା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦୌ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଖାଇବେନି, ଭଲ ନାହିଁ ଅଧା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କାରଣ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଗଛର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସତେଜ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।